अरूपं सर्वं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु पाखे एक्चुअली जहाँ देखिले आम हिंदू धर्म कह मैंने सनातन धर्म, ये सनातन धर्म केन्द्र होती जगन्नाथ महाप्रभु, ना पुरुष ना स्त्री किसी नहीं। आम ये बहुत दिन शुणिले, बहुत बढ़िया बढ़िया जिन शुणिली, किसी किसी त्रुटि भी अनुभव कली, तथापि से बहुत प्रशंसनीय जेहतु से महाप्रभु भल कर। तेणु भक्त ता प्रभुर सम्मान, ता प्रभुर कीर्तन, ता प्रभुर प्रार्थना श्रवण सहित आनंद ही पाए। मोर परिचय केवल गोटे सेवक, आ कि सेवा अर्थ है काम करवा। तो समद दि जाए मुझे कह सारा जगत समद गोटे सेवक, खाली मनीष नुहे पशु पक्षी वगैरह भी गोटे सेवक। मऊ माछी मऊ संग्रह करे निजे खाए, से सेवा करी आम प्रदान कर दिए। ठीक एक्जाक्टली आम जो नेबा जगन्नाथ महाप्रभु को गोटे से कहले आम भाई सुना भाई पर्सन मु छोट थिला बेले एक्चुअली मो मन इच्छा बुले, कारण मो भाई मो प्रभु अच्छा सर्वत्र। ये जगन्नाथ महाप्रभु मु केन्द्रीभूत करूनी गोटे जगह सर्वत्र। वायुसेना मोर मौसा था जो एंट्री कली से जेट्रे गोटे जगन्नाथ आखि थाए, से आखि गुड़ा देखिक आग प्रणाम कली। समझ गोटे दृष्टि आकर्षण है, ये गोटे जीव आसला कौटी मुंडिया मारे बसिक जेट जहाँ भी कि गोटे आइडेंटिफाई गोटे लोक आसी बाहर। तापर जहाँ सात टाट कुकु से मुझे कहबी। तापर गोटे वेल नोन हो गली विदिन 2-3 डेज भितर कौन ना जगन्नाथ बड़ पंडा पुआ आसी मो सत्संग आरेंजमेंट कराला। से सत्संग पर बयस हो 18 वर्ष, बेसी बयस 18 वर्ष। ये बेले जहाँ भी हो जगन्नाथ महाप्रभु से जानी ना जगन्नाथ कहले किए बुझु ना। ये गोटे बड़ चमत्कार जिनस। आम फास्ट जदि परिवेश सुरक्षा ना आम कौन सब डिजिट बड़ी गोटे जिनस दृश्य वस्तु जहाँ को आम अनुभव कर पंच महाभूत नहीं हित तेज मर्तव्यम, हित पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अपन जल, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व व्योम। ये पंच महाभूत शुद्ध न रखा, बालांस न करवा जड़े जन भारी पड़ जाए। जब पृथ्वी भारी ठीक न रही वायु खराब हो, पृथ्वी गाय मैंने आसो, पहाड़ आसो, वृक्षता आसो, समस्त आसवे। ये जगन्नाथ आप लक्ष्य कले देखिए तर जोड़िए पत्नी गोटे भूदेवी गोटे श्रीदेवी, भू मान पृथ्वी। तेणु पृथ्वी आम पूजा करुचे सिंहासन उपर बसिक आ गोटे मात्र सेवक जे कि आसन पकई बसे सिंहासन पर से पूजा पंडा। आ पूजा पंडार जे मुख्य कहुए बड़ पंडा, जे पूजा पंडा को सुपरवाइज करे देखे ठीक अच्छी अर्जुना ना। तेणु बड़ पंडा का बहुत कम अच्छे जो जगन्नाथ महाप्रभुर जो पौरोहित कार्य सब बड़ पंडा करती। आउ गोटे जिन बड़पड़ा स्वप्न तो देखती डायरेक्ट कथोपकथन हुए कहीं सी अनुमति नेले करेंगे ना करेंगे। तो आम महाप्रभु डायरेक्ट कह लोक से कहे से आम स्टार्ट कर आरंभ शुभारंभ आरंभ हुए। यही महाप्रभु जो नि जाए ये महाप्रभु कौन या गोटे लिंब गछ कंडी जो लिंब गछ को मानने कोषा लगे, पिता लगे, आम कि चाहबानी देखा चाखीबानी तारी गंडी धीरे से पुणी तैयारी जहाँ जहाँ हलाहल विषय अच्छे आप शुणिले आश्चर्य हे। तेणु सी कहले जे मद पूजा करा माने गछ को पूजा कर, जो गछ सुखीगले मध्य पूजनीय से गछ तैयारी मु ना रत्न सुना धातु जिते जहाँ अच्छे मुझे तैयारी मु गछ गंडी तैयारी। प्रथम द्वितीय तुलसी न पड़े आम महारद हुए, तेणु तुलसी द्वितीय से महादेव कहतु, हरि कहतु, हर कहतु गोटे। आउ सब बड़ जिन हूँ जहाँ को बड़ ठाकुर कौच, बड़ ठाकुर, बड़ मंदिर, बड़ दाण्ड से बड़ ठाकुर बड़ ठाकुर धरती कौन हल आउशल जोटा कि चाष कर कौशल चाष चाष क्या नहीं कर शस्य को नहीं
ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପରିବେଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକୁ ସୁଧାରିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉନି। ବହୁତ ଜାଗା ଯାଉଛି ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆକୁ ସେଠି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯେଉଁଭଳିଆ କଟାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳିଆରେ ମେସିନାରୀ କରାଯାଉଛି ସେଠି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପାହାଡ଼ ଥିବ ବାସ୍ତବ ପାହାଡ଼ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରେ ସିଏ କହିଲେ ଓସ୍ତ ଗଛ। ଏଇ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମର ଆସୁଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଷଷ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ମା ସାନାଙ୍ଗ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ। ତ ମାସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କହିନାହାନ୍ତି କାରଣ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ସାନ ଭଉଣୀ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର କରନ୍ତି ଆପଣ। ଚଉରା ଦିନ ଯଦି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଗଲା ଆଗ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପୂଜା କରିବ, ତାପରେ ସାନ ଭଉଣୀ ପୂଜା କରିବ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ହାଇଜେନିକ୍ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏଇ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ବୃକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଠି ବୃକ୍ଷାଣାଙ୍ଗ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି ନା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଏତେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷାଣାଙ୍ଗ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ଏଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ରିମେଡି କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯିଏକି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଭିକାରୀ। ସେ ଭିକ ମାଗିକି ଆଣନ୍ତି, ସେ ଓସ୍ତ ସମୟ ଜମି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ତା ଯେଉଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦରକାର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନେଇକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଭିକ ମାଗିବା ତାଙ୍କର କାମ, ଭିକାରୀ। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲା। କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଉଛ ମାଗେ ନା ଆପଣ କିଏ ସେ ତେଜିଆନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ନା ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଗିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନା ତମେ ମୋତେ କହ, ତୁମେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ତାହେଲେ କହ, ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଦେବିନି, ବହୁତ ଧନ ଦେବି। ନା 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 ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ ମାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ଦେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କିଛି ସମାଜର କିଛି କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ଏଇ ମାଗିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଧା ଅଛି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ। ତା ଦେହରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ରିମେଡି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ନବଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ରାହୁ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ରାହୁ ଲେଖା, ଆଉ ପାଠଟା ତ ହେଉଛି କେତୁ, ଆଉ କ'ଣ ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଯିବାନି। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବା ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ତର୍ପଣ କରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପିତୃମାତୃ ସବୁ ଦେଇଦେଉ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପର୍ବତା ତୃପ୍ୟତାମ, ନଦୀ ତୃପ୍ୟତାମ, ଏପରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପରେ ବନସ୍ପତି ତୃପ୍ୟତାମ, ତୃପ୍ୟତାମ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ତୃପ୍ୟତାମ ମାନେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହିବି। ମୁଁ 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ କଥା ମାନିନି, ମୁଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିନି, ମୋ ମନ ଯାଏ ସେ ମୁଁ ଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆମର ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଆମ ସାହି ପାଖ ଘର ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୋକି ବନ୍ଧା ହେଲା ସେ ଚିନ୍ତା ପାଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ପଡ଼େ ଦୀପ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋର ଚେତା ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଲୋକ ଆଉ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି। ଗୋଟେ ଅମୁଣା ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ ବାଡ଼ି ପଟ ଘରେ। ଆଗ କାଳେ ଘର ଗୁଡ଼ା ଚାଳ ଘର, ସେ ତା ମୁହଁ କେହି ଦେଖିବେନି। ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜାତ ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ଦେଖିବେନି। ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ବାଡ଼ି ପଟେ ବୁଲି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ବାଡ଼ି ପଟ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ମା ନା ମୁଁ ଜାଣେ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଅଲବତ ଚାହିଁବି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ରେଷ୍ଟ ବସିକିରି। ମା ତମ କାହିଁକି ଯାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତିଆ? ନା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲି ମୋତେ ଯୋଡ଼େ ଲୋକ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ମୁଁ ଚପଲ ନେଇଥିଲି।
चप्पल सी केबे गोटे किଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ମୋଚି ଚପଲ ସଣ୍ଡନ ପରେ ସେ ମୋଚି ଉଠିକି ପଳେଇଲା ଇଏ ସାଇଡ୍ ହେଇଲେ ପଇସା ଦିଲା ସେ ମୋଚି ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ତମ ଚପଲ ପଇସା ଦିଅ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଚପଲ ପଇସା ଜାଣିନି ନା ତାହେଲେ ମୋତେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ଦିଅ କହିଲେ କ'ଣ ଦେବି ନା ଶେଷରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କହିଲେ ତ ଚପଲ ସାଇଜ୍ର ତ ପିଠୁରୁ ଚମଡ଼ା କଢ଼ା ହବ ଇଏ ଡରିଗଲେ କହିଲେ ହଉ କାଟ ସେଇ ସମୟରେ ତା ପଚରାଗଲା ତମର କିଏ ଅଛି ନା ହଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ତମେ କିଏ ଦବ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା ତାହେଲେ ତମ ପିଠୁ କଟା ହବ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ କାଟ ସେ କାଟିବା ନହେଲା ବେଳକୁ ଯୋଡ଼େ ଲୋକ ଆସି ଦେଖାହେଲେ ସେ ବି ତେଜିଆନ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତୁମେ ଆମର ଚପଲ ନେଇଯାଅ ସେ ଆଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଚପଲ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଚପଲର ସାଇଜ୍ର ଚମଡ଼ା କାଟିକି ନେଲେ ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ଆଖି ଦେଖିବା କଥା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଫେରିକିରି ସେ କାନ୍ଦିକିରି ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଠିକ୍ ଚପଲ ସାଇଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଚମଡ଼ା କଟା ହେଇଛି ଆଉ ତା ଦେହରୁ ଇଏଟା ଝରୁଛି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଯାଇ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କଟା ହେଇଛି ଚପଲ ସାଇଜ୍ରେ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଦେଖିବା କଥା ଆକୁ ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇହେବନି ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଲଗେଇଥାଏ ସେ ମଲା ପରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ପୁଅ ନା ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି ତୃପ୍ତି କାମ କରୁଥିବୁ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ତା ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କାମ କରି ପଳାଇଥାଏ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷକୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବୃକ୍ଷର ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖାଦେବେ ଆମର ଅଳା ନବମୀ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଏସବୁ ଦୁଃଖରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଗଲିରେ ପୂଜା ହୁଏ ସେସବୁ ବହୁତ ବିଧାନ ଅଛି ଲୋକନାଥ ଆସିବେ ସାଂସଦ ପାଖକୁ ପୂଜା ହେବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ନେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ଅଶୋକ ଫୁଲରେ ପୂଜା ହେବେ ଅଶୋକ ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି ଅଶୋକ ନାହିଁ ଏ ଯେ ଅଳା ନବମୀ ଆସିଲା ଅଳା ମାଳ ଅଳା କୋଳିର ମାଳ ଲଗେଇବେ ସେ ମାଳ ତ ମୋ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆମର ଫ୍ଲାକ୍ଟୁଏସନ୍ ଥାଏ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଳା ଅଳା ସବୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସାର ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଳା ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ଅଳା ଭଳିଆ ଅଳା ଯେଉଁ ଆମର ଲାଗୁଛି ସେଟା ଆଉ ମିଳୁନି ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବାଧା ନ ଦେଇ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ କାରଣ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟିର ଭଲ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ଅମୃତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଆଗ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗ ନେଗେଟିଭ୍ ତାପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆମକୁ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଡରିବାର ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ମଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦରେ ମରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ମରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ରାସବିହାରୀ ମୁଁ କହିଲି ରାସବିହାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ରଖିବେ ବୋଧେ ଯାହାକି ହଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଆପଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ 4ଟା ପୁଣ୍ଡରୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ଡରୀଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଉଛି ହୁଏତ ଆପଣ ଭଲ ନିହାତି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ସିଏ ତା ବାପା ମା ସେବା କରୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ସଦାବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ରଜା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିବି ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏମିତି ଭାବିକିରି ସେ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରେନି ତା ବାପା ସେବା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମା ରୋଗଣ ବାପା ମା ସେବା କରିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବନ ଗମନ କରି ରୁକ୍ମିଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଗଲା ମାନେ ଭକ୍ତକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯିବ ଯେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ନା ନା କଣ୍ଡିସନ୍ ହବ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଟାର ତ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଣ୍ଟାର ହାତ ଛାଡ଼ିବି ଯୋଡ଼େ ହାତ ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଛାଡ଼ିବେନି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଅଣ୍ଟାରେ ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମେ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି ନା ଛାଡ଼ିବେନି କାରଣ ହାତ ଥିଲେ ସିନା ଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଡ଼ା ଅଣ୍ଟାର ହାତ ଦେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ପୁଣ୍ଡରୀକ ଘରକୁ ବାପାଙ୍କ ସେବା ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ନା ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ନାରାୟଣ ଆସିଛି ମୁଁ ତମ ରଜା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛି ନା ହଁ ହଁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାପା ମା ଗାଧଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଇଟା ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତୁ
ସେ ଇଟା ଉପରେ ବସିବେ ସେ ଇଟା ଉପରେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲେ ସେ ହାତ ସେମିତି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ରୁକ୍ମଣୀ କହିଲେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ମୁଁ ରୁକ୍ମଣୀ ଆସିଛି ରାଣୀ ରୁକ୍ମଣୀ ନା ମା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବାପା ଖୋଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତିନିଟା ପକେଇଦେଲେ ବସିଥାନ୍ତୁ ସେ ବସିବେ କ'ଣ ଠିଆ ହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ରୁକ୍ମଣୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଯୋଡ଼ା ଅପରାଧ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସାରି ସାରି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଆସିକି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲା ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସାର୍ ଭାବେ ଯେ ମୋତେ ସମୟ ହୁଏନି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାଇପାରେନି ଆଉ ନା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆମେ ତୋ ସେବା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ତୋ ସେବା ଦେଖିକି ଆମେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲୁ ଯେ ତାର ଆଉ ଭୋକ ହେଲାଣି ତୁ ତୋର ସେବା ଡାକିଛୁ ନା ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ଖାଇନି ସେ ଉଖୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଛି କହିଲେ ଉଖୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆଉ ଜିନିଷ କ'ଣ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହେଲାଣି ଇଏ ସେ ଉଖୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ନା ଆମ ପୁରା ମାନେ ସର୍ଟ ଅଛି ଆମ ଅଣ୍ଟା ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବୁନି ତ ତୁ ମୋତେ ଖୋଇଦେ ସେ ନିଜେ ହାତରେ ଖୋଇଲା ଅଧା ଖାଇଛି ରୁକ୍ମଣୀ କହିଲେ ମୋତେ ଭୋକ ହଉନି କି ତୁ ମୋତେ ଦେବୁନି କି ନା ମା ବୟସ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା ତାକୁ ଦେଇଦେ ସେ ଯାଇକି ରୁକ୍ମଣୀ ଖୋଇଲା ମୋତେ ଦିନ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ସେବା କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଧରିକିରି ଉଖୁଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି କୃଷ୍ଣକୁ ରୁକ୍ମଣୀକି ରୁକ୍ମଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗ ମତେ ଭବେ ସେ ରୁକ୍ମଣୀ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନି ଅନ୍ୟସୁ ଜାପଦାରସୁ ତେଣୁ ରୁକ୍ମଣୀ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନି ରୁକ୍ମଣୀ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ରୁକ୍ମଣୀକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ କହୁଛି ଆମେ ବସିକି ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ି ପାଣି ଛଡ଼େଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ ଦେଖିବୁ ହଁ ଖାଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କହୁଛି ବାପା ସେବା ବଡ଼ ନା ସେବା ବଡ଼ ଏଇଟା କେତେ ବଦମାସ ଆଉ ସେବା କରୁଛୁ ସବୁ ନେବାଦ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଲା ସବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେଚେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ନେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ରଖିନି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜହାଜ ପାଇପାରେ ଦରକାର ନାହିଁ ଜହାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଯେ ଦାନ କରୁଛି ରକ୍ତ ଆ ଦେହରେ କାଟିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ସେ ଚାହିଁଲେ ବାହାରିବ ବାଳ ଛେଲା ରକ୍ତ କାଟୁଥିଲା କାହିଁକି ବାହାରିବନି ସବୁ ରକ୍ତ ଦମନ ଦେଇଦେଇଛି କାରଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ନା ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ କହିଲେ ମୋ ମାନେ ସେବା କରିବେ ତ ସବୁ ଜଣେ ଭାଇଲା କହିଦେବ ଜଣେ ହେଲା ଗାଧେଇ ଦେବ ଜଣେ ହେଲା ଦାନ୍ତ ବସେଇଦେବ ଜଣେ ହେଲା ପିନ୍ଧିଦେବି କାରଣ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି ଏଇ ସେବା ଗୁଡ଼ା କରିବାରୁ ତା ନା ସେବକ ଆଜି ସେ ସେବକ ପରିଚୟରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସାଥ ନହେଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ନା ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛି ନା ନେଇକି ଯିବି ମହାପ୍ରଭୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତା କାନ ଅଛି ନାହିଁ କାରଣ ଜଗତ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଯାହା ମୋ ଦିଲ କହୁଛି ମୁଁ କରିପାରିବି କାନ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଜଗା ହେଇଗଲା ସେମିତି ଜାଗେଶ୍ୱରରୁ ଯଦି ପୁରୀ କିଏ ଆସେ ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀ ଯଦି ରହିଥାଏ ସାକ୍ଷୀ ବଳ ତା କାରଣ କ'ଣ ଯଜ୍ଞାତ ଜାତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଲେପ ଆକାରରେ ଏଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଲେପ ଆକାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ ପଛରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞାତ ଜାତ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ସେପ୍ରିୟ ସେବକ ଭାବେନ ତୁମେ ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେପ୍ରିୟ ସିଏ ସେବକ ବି ସିଏ ତେଣୁ ସିଏ ସେଇମାନଙ୍କ ସେବା କରେ ଯିଏ ଜଗତର ସେବା କରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଭୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଫରକଟା ଜାଣିପାରୁନି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଶରୀର ପାଇଁ ତୃପ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୌତିକ ଆଉ ଆଦି ଭୌତିକ ଅଛି ଆଦି ଦୈବିକ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଲା ଯୋଉଟା ବାହ୍ୟ ଜିନିଷରୁ ବହିର୍ଭୂତ ତୃପ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ସମସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରତି ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଯେ ଲାଭ କରେ ଶାନ୍ତ ରହେ ସେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଯାଏ
आई मन को चलवाई जी थाए सी है मानव एक्चुअली सत गले पंच महाभूत सृष्टि पूर्व प्रथम मन सृष्टि था ये मन सृष्टि पर मानवर सृष्टि तेणु आम जो संध्या तो बहुत ग्रहण कर ठीक से बुझुना आम कौन कर अर्घ संस्कृत बोलते अर्घ तो पाप जे नाश करे किए से नाश करे जे सृष्टि जानीगला तेणु आम जब अर्घ संस्कृत बोलुचु ओम तुम च सत्यम च विदात प्रसुत जाय तत्र रात्र जाय तत्र समुद्र हरणव समुद्र हरणव ए जोड़ा कहलु आम ऋतुम च सत्यम ऋतु द्वारा सत्य जल ऊपर तलू बढ़ा निआ तलू ऊपर उठा ये न्याचुराल सत्य वास्तविक सत्य सत्यम जहाँ अनुभवत सत्य जहाँ अनुभूति आसे ये अनुभूत सत्य जोड़ा जाओ द्वारा कौन पाइले ऋतुम जो सत्यम चाविदा च अभिध जोड़ा आम चाविदा तप सब जाए जहाँ तप बल जना पड़ी ये तपटा जिस आसला मनर बल तेणु आम जो कह आम मानव आम ऊर्ध्व स्तर तार कारण हूँ चिंता कर शैली भिन्नता ना कुकुर ठू अलिक आम घृणा केन्द्र अच्छी ना चिलटू जो अच्छी आमर चिल बहुत आकाश उड़ूची सी जो नजर कुछ बहुत दूर आखि भी नहीं पेचा रास्ते देखिपुर आम देखिपुन ये सबू सत्वे मनीष ऊर्ध्व प्राणी कारण चिंता कर शैली यही चिंता कर शैली को लेकिन जावा आध्यात्मिक जिन पाई आध्यात्मिक जिन सहज मिले जब एमका बढ़िया जब एमकार आध्यात्मिक हम आम गोटे गोटे बहुत जिन तो बहुत जिन आध्यात्मिक भितर गोटे गोटे पार्ट बहुत जिन अच्छे आम ये स्वल्प समय भितर कह ठीक नुह मोटामोटी कह परिवेश सुरक्षा आउ निजर ये पांच महाभूत बालांस करवा आज जदि गछ कटिगला देख सूर्य किरण तीव्र हो चलती आंटार्कटिका महासागर पानी आ जमाट बांधुनी से पानी कौड़े आस सागर में बस यही भाव सिचुएसन है बर्तमान सिचुएसन किसी भल ना एक्चुअली कौन ऋतु भल कह चेष्टा कर सत कथा गले से डीएन जेना सार शासन ये आसी कारण सी तो आम जो निबंधन दि जाए से भाई सिस्टम देना तथापि जिते कारण श्रद्धा आ सोशल वर्क ये आसा कथा ना कौन सी कमर्शियल जगह जाए ना कौन सी कमर्शियल जगह शिक्षा गोटे निहाती आवश्यकता अच्छी आम जो मेडिकल कहते से मेडिसिन गुड़ा कि गचर ना यही वृक्षलता गोटे आम थे नागा बाबा से पतटा भूल देखले चिंजीबी कि गचर नाटा भूल सी जेट जंडिस मारी से पतटा आनिक चटे चटेक 15 मिनट भर पूरा क्योर ग्यारंटेड क्योर मो जोड़े सांग आफेक्टेड है गोटे सांग पूरा क्योर है आउ सांगे जाकि कौन से डॉक्टर ट्रिटमेंट कला जानी गोटे लिवर गोटे गोब बसला पितल गोब फ्लाइट आउ थे गला बम्बे से फ्लाइट डेथ हो बापा कला विश्वास करें नगा 15 मिनट भर से पत्र चटी चटी भल कर देखी मुझे भी मत मोर होता भल विदिन 15 मिनिट्स सब खाई किसी नहीं तेज चिंता कले ये पत्रटा बर्तमान केते नष्ट होता जन सगला बहुत औषधि गुण पत्र था दुर्भाग्य से बर्तमान बस स्टाण्ड कार स्टाण्ड सब पार्किंग आ से भूई भूई रड़िया ना शांत अरे अमुक था कहीं ना शांत मोड़ गोड़ चलुनी आ कहीं से ना तो सीधा कौन कर हठात एमरजेन्सी ना गोटे ना आउ से गछ चेर मुड़ी रस को नहीं रखी से टैबलेट तैयारी करेंगे ये तैयारी करेंगे सिरप तैयारी करेंगे सी करेंगे देवे फ्रिज कर गोटे तुलसी लगना छिड़वा ताको खाଇବା केमितिका तुलसी के पानी के निकल के रखिकी फ्रिज करी प्रिजर्वेटिव देकरी व्यवहार करा केमितिका तो महाप्रभुर ये जिन शिखु आम महाप्रभु औषध भी खाती दशमणी दशमणी गोखड़ा कटा भी औषध भी अच्छे तो ये सब बहुत प्रकार अच्छे औषध कहले गछ शिक्षा कहले गछ से वृक्षमूल मानक ही लोक गुरुकुल आश्रम था गुरु दीक्षा दूसरे शिक्षा दूसरे सब गुरु ना वृक्ष गला और सब गुरुकुल ध्वंस होगा ब्रिटिश पूर्व आक्रमण हो बहुत सब नाश कला
তোর ମାର୍କନିର ଯଦି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କହିଲେ ଆଗ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ ନା ତୃତୀୟ ହବନି ତେଣୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ପଟାକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସିଷ୍ଟମ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆମ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖୁଛେ ମ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଠିଆଇଥାଏ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଧୋତି ଚଦର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବ ଚିତ୍ରରେ ଆଗ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବ ଗଗଲେସ୍ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ସେଟା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ସେ ହେଲା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବା ଭିକାରୀ ଲୋକ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବସିଲା କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ତ ନଥିଲା ନା ତ ଆମର ଗୁରୁକୁଳକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିବା ଦରକାର ମୁଁ କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି ଜଗତ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲା ସାକ୍ଷୀ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯଜ୍ଞାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ୱନାଥ ଜଗତସ୍ୱନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜଗତସ୍ୱନାଥ ଏଇ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆସିବ ପଛରେ ଶକ୍ତି ଆସେ ସେ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଯଜ୍ଞର ଜାଗି ଆସେନି ଏଇ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକିରି ପଛ ରହିଲେ ଜାଗି ଆସେନି ତାପରେ ଯାଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ